Hi, this is Shirish Kulkarni, founder and CEO of Strut Consultech, and drive this organization of business consulting for last 5 years, reaching out to small and medium businesses to really matter to them and grow them, stabilize them. In this initiative called as Hatke, we are speaking to a lot of personalities, business owners, eminent personalities, individuals who have done differently about their professions. Today we have Swami Sudiptananda, who is नमस्कार स्वामीजी वाकू नमस्कार. तुम्ही या गोष्टीला वेळ दिला, so we are actually honored to have you on this forum, स्वामीजी. Good. तर yeah, please स्वामीजी. Very happy to be on this program, and as Sirish said, it is really a marvelous initiative taken by him to bring all the people overboard and get their views shared with others, because the sharing is nothing but the improving ourselves. That is the only way to improve ourselves, unless and until we listen to others and we share our ideas with others. The progress rate seems to be less as compared to the normal growth. So in order to accelerate the growth in all the side, spiritual, physical as well as mental side, it is absolutely necessary to engage ourselves with others which might be from the various walks of life. And I am really feel very happy to share my views and listen to you people all. सुपर. खूप छान वाटतंय आणि अशा प्रकारचं वेगळ्याच प्रकारचं डिस्कशन आहे हे. आता बिझनेस कंटिन्युटी हा विषय आहे आणि आपण असं बघणार आहोत की स्वामी जे काही कार्य करतात, जे वेगवेगळ्या प्रकारचं मठाचं कार्य असेल, मिशनचं कार्य असेल, त्याच्या मागची जी यंत्रणा आहे, जी बिझनेस सिस्टीम आहे, जी ऑर्गनायझेशन आहे, त्या मागच्या सगळ्या गोष्टी स्वामीजी ॲज अ हेड ऑफ ऑर्गनायझेशन ओन करतात ग्वालियरच्या सेटअपमधल्या. तर आपण त्यांनाच पहिला प्रश्न मी विचारेन की स्वामीजी, हे केवढं मोठी यंत्रणा आहे, तर तुम्ही हे कसं काय मॅनेज करता? आणि सगळ्यात आधीचा प्रश्न असा आहे की तुम्ही ग्रॅज्युएट इन कॉम्प्युटर सायन्स असताना, एवढे लर्नेड असताना, मी पॉझिटिव्हली विचारतोय, पण त्याचं ज्ञान तुम्ही कसं काय वापरता? ओके. This organization was started, this organization which I belong to is the Ramakrishna Math and Mission. It's a headquarter Belur Math, Calcutta la hai, and it was started by Swami Vivekananda himself in 1898 with direct disciples of Sri Ramakrishna. They were 16, and now we are a group of strong 1,600 monastics, renouncing everything for the service to the humanity. आणि आमचं ब्रीद वाक्य आहे की आत्मनो मोक्षार्थ जगत हितायच, म्हणजे स्वतःच्या उन्नती करिता as well as for the good of others also. आमच्या अराउंड 218 ब्रांच सेंटर्स आहेत अक्रॉस द ग्लोब. त्याच्यापैकी 164 इंडियामध्ये आहेत, 15 बांगलादेशमध्ये आहेत, 14 USA मध्ये आहेत, 2 इन ईच, दॅट इज ब्राझील, कॅनडा, रशिया, साऊथ आफ्रिका, त्याच्यानंतर 1 ईच इन अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, फ्रान्स, जर्मनी, आयर्लंड, जपान, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाळ, देन Netherlands, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Switzerland, UK, Zambia, and further 43 centers are there within India, sub-centers, and 23 outside. This is our organizational structure, and we monastics are posted in various areas, not only within India but outside India also. And as we say, it is a command from the God himself to go there and serve, and in this way we put all the efforts over there. Rather, we enjoy putting all our efforts over there, and that leads us to the perfection. Okay, isn't it? So the real God realization is the ultimate goal of life, as it is said on the spiritual front. On materialistic front, we can say ki to attain the perfection,
योगः कर्मसु कौशलम. हम्म. आपण जे जे करतो, छोटी वस्तू असो, छोटी गोष्ट असो किंवा मोठी गोष्ट असो, याच्यामध्ये परफेक्शन अटेंड करणं हे महत्वाचं आहे. आणि ते परफेक्शन अटेंड करत असताना इट इज ॲब्सोल्युटली नेसेसरी टू बी इन टू द कर्म कर्ममय जीवनामध्ये असणं ओके. अत्यंत गरजेचं आहे. कारण जे काय आम्ही वेद वेदांत वाचतो हा. आणि ऍक्च्युअली त्याला प्रॅक्टिकलाइज करत असताना किती कठीण आहे किंवा आपण त्या वाचीव गोष्टींपासून आपण किती दूर आहोत त्याचं ते हा. टेस्टिफिकेशन तिथेच होतं कर्म Right. फील्डमध्ये. हा. म्हणून one should not run away from the work culture or हा. work field. That is the absolutely uh, a great boon for humanity to be into the work culture. Only thing is that whatever we are doing every day, we should go on improving the quality of work done by ourselves, क्या and बात आहे. that is nothing but the karma yoga. आणि हे एका ठिकाणी पोहोचतं आणि तेव्हा आपल्याला म्हणता येईल की भाई हाऊ वी कॅन सी की वी आर प्रोग्रेसिंग ऑर व्हॉट. सो द ओनली अल्टिमेट टेस्ट इज इंटेन्स कामनेस अमिस्ट इंटेन्स ऍक्टिव्हिटी. You may be Oh. taking so many responsibilities and conducting so many activities, but at the same time, in the heart of your heart, you are calm, you are quiet. You have to scold sometimes to some people, you have to praise another person's. All these things will be on the exterior side, Surface. but हा. inside you are calm and quiet, and you enjoy that calmness. If you are increasing the intensity of this type of attitude, rest assured that is nothing but the you are heading towards the perfection, you are heading towards the God realization, or you are heading towards the Sthita Prajnata, what Krishna says. So Wonderful. the ultimate goal of life is the God realization, then potential divinity of a soul. And we are not an ordinary person. Not a single creature is an ordinary. Everybody is extraordinary. Only it is the matter of expression of that jiva. So to improve the quality of expression is nothing but the life. And that potential divinity, how to reveal it, what is the best way, कह पंथा, की कुठल्या मार्गाने आपण गेलो तर आपण पटकन आणि लवकर ते एक्सप्रेस करू शकू. त्यासाठी काही सेट नियम्स असतात, त्यालाच आपण कल्चर म्हणतो. आणि हे पूर्वपार टेस्ट होत 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 आतापर्यंत आलेलं आहे. मॉडर्न जगामध्ये एवढं इलेक्ट्रिफाईंग आणि डिजिटल वर्ल्ड मध्ये देखील इट इज म्हणजे सस्टेनेबल and it is absolutely useful from the practical point of view to relieve the tension, to take the pressure of work. The spiritual side is absolutely necessary. So once again, the spirituality is proving its mental in this world also. So how to do that? That is the potential to express the potential divinity. Our work culture is based upon that. Then synthesis of yoga, all the four yoga, Raj Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, and Gyan Yoga, either one or the combination of all. When I am just thinking, I am in the Dhyan Yoga. When I am working, I am in Karma Yoga. I am thinking, I am in the Gyan Yoga mood. When I am loving somebody, when I am reverence come towards our seniors, immediately I am in Bhakti Yoga. So it is a combination. The life is a combination of all this. Then morality based strength. According to Swami Vivekananda, weakness is the main cause of immorality, evil, and suffering. Unnecessarily, we are afraid of failure and we try to find a shortcut, and there we falls. That is a trap of Maya. And Maya is nothing but the statement of fact. It is not something ki it is coming from the blue and emerging in front of us. Then harmony of religions, jatomat tatopat, ekam sat vipra bahuda vadanti. Then harmony of the Hinduism, harmony with Hinduism. Within Hinduism also there are dualistic, non-dualistic, special, and another sects, Ramanujacharya, Shaivite, and all that. Within them also we try to establish or we express how to establish the harmony between all the sects of Hinduism. Then harmony among the world religion, as I said, as many paths, as many faith, so many paths.
then avatarhood of Sri Ramakrishna. The concept is that of Sri Ramakrishna is that every time somebody has to come to rectify the uh, deterioration in the society, and such type of perfect person we call avatar. And for us, Sri Ramakrishna is avatar. Then Right. new philosophy of work, that is nothing but the uh, Ramakrishna Mutt and mission. Apart from spirituality, work culture or work field is the main strength of Ramakrishna mission, this monastic. All work are sacred. First thing, we treat all work as a sacred. Sometimes some of our swamis, they work in the goshala. Some of swami, they sit in the administrative block. Some of them, they look after the garden, kitchen. Every sort of work is there, and whoever is given any type of work, immediately switch over on and off is very convenient or very pleasant for us, because we do not stick our ego in between. Whatever comes, we take it as it comes. And just believe me, ki everything comes to you as per your capacity in this world. So the only way is through Karma Yoga, you can improve your capacity. That means you are heading towards the perfection. And as and when you are improving yourself, if you want quickly, so add force and reduce the time, isn't it? That quickness, maybe the spiritual, maybe intellectual, maybe physical, anything. Wonderful. I think that just to summarize, I think you said a lot of things and that are very important messages. माझ्या डोक्यात एक प्रश्न कायम येतो की मी जेवढं इंटरॅक्शन तुमच्याबरोबर केलं स्वामीजी, मास्टर ऑफ कॉम्प्युटर सायन्स असताना मला असं दिसतं की तुमच्या व्यक्तिमत्वाच्या मागे एक इंजिनियर, एक टेक्नोक्रॅट, एक नॉलेजेबल पर्सन, एक अत्यंत व्यवहारी माणूस पण दडलेला आहे. तर हे कॉम्बिनेशन कसं काय करता तुम्ही, की एक ती प्रतिमा असते आपल्या डोक्यामध्ये, तर ते कसं काय करता स्वामीजी? ते मोस्ट ऑफ द टाइम आपोआप घडतं. The intuition comes and we judge it with the spiritual dimension. What is the ideology of Sri Ramakrishna, Ma Sharda Devi, Swami Vivekananda, and that has imbibed in within us in so much की प्रत्येक रक्ताच्या प्रत्येक कणाकणामध्ये ती फिलॉसॉफी भरलेली आहे किंवा ती रुजलेली आहे. आणि नंतर काही पण आम्ही जेव्हा करतो तर तेव्हा इट इज अ रिअली व्हेरी ट्रिकी सिच्युएशन, but somehow it manages, because wherever we want to be professional, we become ruthless. Wherever we want to be a sadhu, or uh, we express our that sadhuness over there, the all forgiveness comes over there. But that forgiveness doesn't come in the wrong side. That means in administration, कोणी काही हे करत असेल तर त्याला जाऊ द्या, माफी नाही, चुकीला माफी नाही. क्या बात आहे. तर त्या हिशोबाने आम्हाला तिथे फॉर्म पण राहतात. ऍट द सेम टाइम त्या फॉर्मनेस ते इट इज म्हणजे मिक्स्ड विथ लव्हिंगनेस. क्या बात आहे. आम्ही जेव्हा रागवतो किंवा आम्ही कोणाला काही म्हणतो तर त्याच्यामध्ये आमचं स्वतःचा स्वार्थ काही नसतो, आणि त्याच्यामुळं ते फॉर्मनेस ते लोकांच्या मनावर इम्बाईब लवकर होतं. आणि जितक्या जास्त इंटेन्सिटीने जेव्हा आम्ही बोलतो तेव्हा त्याच्यातली ती निगेटिव्हिटी आहे ती बर्न आउट होते. And it becomes as if the gold becomes more and more purified when it is put into the fire, like that. And it is a natural process. आणि इतके वर्ष झाले त्याच्यामुळे आता सवय झाली. वंडरफुल. कारण दोन शाळांचे प्रिन्सिपॉल, एकाचा डायरेक्टर, एकाचा प्रिन्सिपॉल, आणि दुसऱ्या एका शाळेचं पूर्ण ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक स्टुडंट होम आहे इथे शारदा बालग्राम म्हणून, तर तिथे 150 मुलं मुली राहतात, राईट फ्रॉम क्लास 1 to 12. आणि म्हणजे ॲब्सोल्युटली फ्री आम्ही त्यांना शिकवतो. स्वामी विवेकानंदांनी म्हटलंय की कॅच देम यंग जनरेशनला तुमच्यासोबत ठेवा, आणि इफ यू हॅव पॉवर देन दे विल कॅच अँड वर्क आउट ऑल द प्रॉब्लेम्स ऑफ इंडिया. दॅट इज द फिलॉसॉफी ऑफ किपिंग ऑल दिस यंग लॅड्स अलॉंग विथ अस. त्यात 100 मुलं आहेत आणि 50 मुली आहेत. बापरे. आणि त्याच्या मागं जी सगळं, म्हणजे मी जेव्हा आपण इनफॅक्ट आय हॅड अ प्रिव्हिलेज टू वर्क क्लोजली विथ यू, बट बजेट्स, नंबर्स, सॅलरीज, ग्रोथ, या सगळ्या गोष्टी तुमच्याकडनं ऐकताना इट इज रिअली अमेझिंग टू सी
ॲडमिनिस्ट्रेटर, आय मीन व्यवहारीपणा आणि स्पिरिच्युअल डायमेन्शन याचा जो मी काही संगत आहे, जोड आहे, त्याच्या बाबतीत तुमच्याकडे ऐकायला आवडेल. मी म्हटलं ना की काही करतो आम्ही लोक. वी आर इंटरेस्टेड इन परफेक्शन. ठीक आहे. तर मॅनेजमेंटमध्ये जेव्हा बसलो, जेव्हा आपण फायनान्शियल इम्प्लिकेशन्स वगैरे बघतो, कुठे काय होणार काय नाही, तर त्याच्यामध्ये कुठलाही मुद्दा सुटू नये याच्याबद्दल व्हिजिलंट राहणं, इजंट इट, अलर्ट राहणं. आणि ते म्हणजे कॉन्शियसनेस नेहमी स्पिरिच्युअल माणसाचं जास्त अलर्ट असतोच नेहमी. म्हणजे तो गाफील फार कमी असतो, तर त्याच्यामुळे त्याचा फायदा इकडे मिळतो. त्याच्यानंतर प्लॅनिंग हे इन डेप्थ होतं. आणि त्याच्यानंतर येणारे चॅलेंजेस आहेत सो कॉल्ड, म्हणजे वाईटात वाईट जितकं काय होणार त्याच्यासाठी पण त्याच्यासाठी अल्टरनेट प्लॅन ऑटोमॅटिकली रेडी होतो. आणि मुख्य म्हणजे पुढला माणूस कुठपर्यंत त्याची ही आहे, ऐपत आहे, आणि तो कुठपर्यंत जाऊन थांबणार आहे याचं थोडंसं एक इंट्युशन होतं. त्याच्यामुळे तो थांबल्यानंतर पुढे काय करायचं याचा देखील प्लॅन तयार असतो. आणि इन दिस वे द बॉल सेट रोलिंग. सुपर. आपण एक नाव घ्यायला नको, पण एक प्रपोजल ऑलमोस्ट फायनल स्टेज पर्यंत पोहोचलेलं होतं पॅन्डेमिकच्या वेळेला. तुम्ही गाडीतनं गेला वगैरे, तर ते कसं काय घडलं, म्हणजे डोक्यात कसं घडलं की ठीक आहे आता ते घडायचं ते घडलं की नाही, त्याच्या पुढे जाणार नाही, आणि यू आर रोलिंग द नेक्स्ट बॉल. तर ते कसं घडलं, म्हणजे तुमच्या मनस्थितीची मला जाण करून घ्यायची आहे. हे बघा, एक याच्यामध्ये शास्त्रामध्ये पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवादाय पूर्णमेवावशिष्यते. त्याच्यामध्ये काय, दिस वर्ल्ड इज ॲब्सोल्युटली फुल परफेक्ट. ठीक आहे. अँड थ्रू दॅट परफेक्शन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स परफेक्शन, अँड वी विल रीच टू द परफेक्शन ओनली. In between, if this situation comes like this, to plan fundraising or another, isn't it? त्याच्यासाठी जे जे करणं ते तर करणं भागच आहे. आणि त्याच्यामध्ये मी जसं तुम्हाला सांगितलं की ठीक आहे, तुम्हाला यश नाही आलं काही कारणात, कोरोना आला, त्याच्यामध्ये त्यांचे फंड्स फ्रीज झाले, दुसरीकडे वळवावे लागले, आम्हाला मिळाले नाही, काय हरकत नाही. परंतु एक आहे की प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर आहे सगळं. फक्त उत्तर तिथे नसेल तर दुसरीकडे दडलेलं असेल. तर त्याच्यामुळे आम्ही निश्चिंत आहोत की भाई ठीक आहे तिकडचं. आणि श्रीरामकृष्ण म्हणाले होते की जेव्हा पुढचा दरवाजा बंद आहे तर मागच्या दरवाजातनं आतमध्ये या, खिडकीतनं या, काही नसेल तर कौलं बाजूला करून वरून उडी मारा. तर असे भरपूर उपाय आहेत अद्याप. आपण एकच टेस्ट केलंय. वंडरफुल. आणि आता आता जे आपण डायमेन्शन बघतो की ह्या सगळं एवढं रन करायचं, एवढे स्टुडंट्स असतात, एवढे तुमच्याकडे कार्यकर्ते असतात, पण त्याच्या मागं ही मशिनरी किंवा हे मेकॅनिझम रन करायला क्रोर्स ऑफ रुपीज लागतात. हे हे माहितीच नाहीये, म्हणजे ही तर ह्याच्या बाबतीत थोडंसं सांगू शकाल का? म्हणजे नंबर्स नको आपल्याला, पण प्रत्येक गोष्टीला पैशाशिवाय घडत नाही. तर पैशाचा स्पिरिच्युअल दृष्टिकोन कसा ठेवता तुम्ही, की फंड्स लागतात? हो. त्याच्यामध्ये असं आहे की आमचा असा विश्वास आहे की कुठलेही एखादी कार्य उभं राहू पाहत आहे किंवा उभं आहे, तर ते आमचं स्वतःच त्याच्यात कर्तृत्व शून्य असून जे काही आहे ते श्रीरामकृष्ण किंवा स्वामी विवेकानंद किंवा मा शारदा देवींचं आहे. तर त्यांचं ते काम आहे, त्यांनी ते प्लॅन केलेलं आहे. मी मधात दिवाणजी आहे. ओके. ठीक आहे. तर त्याच्यामुळे मला चिंता नाही, कारण मालकाला चिंता आमच्यापेक्षा जास्त असते. तर आम्ही फक्त आमचं बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स अलाउ करतो त्यांना वापरू द्यायला. आणि ते त्यांच्या हिशोबाने ते आमचं बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स अँड डिसिजन मेकिंग वगैरे घडवून आणतात. आणि त्याच्यासाठी प्रेझेंट सिनारिओ मध्ये फॉर एक्झाम्पल आमच्याकडे जागा आहे, फंड्स आता आम्ही यांची क्वालिटी वाढवत आहोत. 2014ला आम्ही इथे आलो. हे सेंटर 1959ला एस्टॅब्लिश झालं इन अ फॉर्म ऑफ स्मॉल हट. आणि असं वाढत वाढत इथपर्यंत आलो. आणि नंतर जुने स्वामीजी जे प्रायव्हेट हे सेंटर होतं, त्यांची खूप इच्छा होती आणि ते आमच्या रामकृष्ण विचारधारेशी संबंधित पण होते. तर आमचे भरपूर साधू इथे येऊन जायचे लेक्चरसाठी किंवा कुठल्या प्रोग्रामसाठी. आमचे प्रेसिडेंट, व्हाईस प्रेसिडेंट महाराज पण इथे येऊन मंदिराचं उद्घाटन वगैरे करून गेलेले. त्याच्यामुळे ती अफिनिटी होती. आणि ते गेल्यानंतर याचं
हे म्हणजे मातीत मिळू नये, तहस-नहस होऊ नये म्हणून मग आम्ही ती जबाबदारी आपल्यावर घेतली. माहिती आहे एवढं इम्प्लिकेशन्स आहे हं, आणि एवढे चॅलेंजेस आहे. भरपूर इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट करणं भाग आहे. हे सगळं असताना देखील आम्ही जेव्हा हाती घेतलं आणि 2014 पासून आज 20 झाले. हळू-हळू वी स्टार्टेड बिल्डिंग द थिंग्स. सिनारिओ इज इम्प्रूव्हिंग. ॲट द सेम टाईम एव्हेन्यूज आता जसजसे दिवस येतात तसतसं आणि आमचं काम बघून समाज पण पुढे येत आहे मदतीला. ते हं. देखील काही ठिकाणी आम्हाला मदत करतात आहे. आणि दुसरं म्हणजे वी जनरली बिलीव्ह इन जनरेटिंग द रेव्हेन्यूज फॉर द मासेस, हं, हं. थ्रू द मासेस ओन्ली. राइट. तर जसे शाळा आहे, शाळेमध्ये आमची फीस बाकी शाळांपेक्षा फार कमी आहे. डिजिटलायझेशन आमच्याकडे असल्यानंतरही आतापर्यंत ग्वालियरमध्ये कोणी डिजिटलायझेशन केलेलं नाही. आमची शाळा पूर्ण ओव्हरबोर्ड आहे डिजिटलायझेशन. राईट फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12 आणि पहिल्या पिरियड पासून 8व्या पिरियड पर्यंत सगळे पिरियड आमचे ऑनलाईन चालत आहेत. आमचे टीचर घेत आहेत. त्या टीचरना काही पण अनुभव नव्हता तरी पण त्यांना त्या रस्त्यावर नेलं. त्यांच्या नाकातोंडात फॉर टाइम बिंग पाणी गेलं, परंतु आता स्वामीजी आहेत काय म्हणणार म्हणून करा बुवा म्हणून असं करत करत नाव दे स्टार्टेड एन्जॉईंग. नाऊ दे आर टेकिंग प्राईड इन दॅट. आणि फायनान्शियल इम्प्लिकेशन्स त्यांच्यामध्ये आता 3 महिन्यापासून आमच्याकडे फीज नाही आणि तरी देखील आमच्याकडे होतच नव्हतं तेवढं सगळं देऊन दिलं. आता 4थ्या महिन्यात प्रॉब्लेम आहे. हं. फीज येणं बंद आहे एप्रिल महिन्यापासून. आता तर अजून क्रायसिस आहे, परंतु वी आर फ्री. समवेअर देर इज सोल्युशन वी बिलीव्ह इन. कारण मोठ्या मोठ्या संकटात असताना देखील आज रामकृष्ण मठ मिशनचं इतका व्याप आहे सगळीकडं. डेव्हलपमेंटचे कामं इतके सुरू आहेत आणि ते गरजेचं पण आहे समाजाला पे बॅक करताना. तेवढी फॅसिलिटी नसेल तर तुम्ही कसं देणार? आणि वी हॅव टू कीप पेस विथ द सोसायटी. हं. आणि ते सगळं करत असताना आर्थिक व्यवहार आणि हे सगळे आलेच. आणि त्याच्यामध्ये एक आमची अशी इच्छा हे आहे की इफ द युअर मीन्स कॉज इज प्युअर है ना, सो हं. फ्रॉम अनटोल्ड क्वार्टर द हेल्प कम्स. राइट. बिकॉज इट इज जेन्युइनिटी. नॉट फॉर मी. हं, इज इट? आम्ही आता मोनॅस्टिक आहोत इथे, तर आम्हाला पगार नाही. हं. आमचं इन्शुरन्स नाही. फक्त 2 वेळेचे जसं आधीच्या वेळेस भिक्षा बाहेर मिळायची, आता आम्हाला ते किचन मध्ये मिळते, डायनिंग हॉल मध्ये मिळते. बस हं. एवढाच फरक आहे. अदरवाईज 2 वेळचं जेवण, कपडे आणि कुठं कामानिमित्त जावं लागलं त्याचं ते ट्रॅव्हलिंग. आणि आमचे मोठे मोठे सेंटर्स आहेत प्रत्येक मोठ्या शहरात, तर त्याच्यामुळे हॉटेलचा खर्च काही लागत नाही. त्यामुळे मिनिमम याच्यामध्ये आम्ही मॅक्झिमम द्यायचा प्रयत्न करतो. हं. एक माझ्या डोक्यात मी वाचत होतो आणि माझ्या लक्षात आलं की 1 जानेवारी 2000 रोजी तुम्ही स्विच करून तुमचं जे नॉर्मल लाईफ नागपूरमध्ये किंवा तिथलं तो ट्रान्सफॉर्मेशन कधी झालं की तुम्ही या गोष्टीनं वाहून घ्यायचं ठरवलं आणि कसं झालं? ऍक्च्युली काय आहे की अं, हे जनरलच आहे की साधं लोक पॅशनेट खूप असतात हं. आणि त्यांचं पॅशन आणि स्पीड इतकं ट्रिमेंडस असतं की सोसायटीमध्ये ती स्पीड आणि पॅशन गेन करता येणं शक्य नसतं. आणि म्हणून ते स्पिरिच्युअल लेवलकडे वळतात. ओह! आणि त्यांचं ते स्पिरिच्युअल लेवलमध्ये ते विचार आणि त्याच्यानंतर पूर्ण बॉडीला रिवाईव्ह करणं स्पिरिच्युअली त्या प्रॅक्टिसमुळे मंत्र जप आणि हे न ते याच्यामधनं ते जे आयसोलेशन गरज असते ती हां. सोसायटीमध्ये मिळत नाही. ओह! पहिली गोष्ट. आणि त्याच्यामुळे ते सोसायटीतनं बाहेर येणं आणि ही संस्था म्हणजे मोनॅस्टिसिझम नावाची संस्था किंवा एक असं आपल्या कल्चरमध्ये एक असा पायंडा पडलेला दॅट इज गुड फॉर टू अ सर्टन एक्सटेंट. कारण सोसायटीचे जेवढे काही भोग वगैरे आहेत जोपर्यंत योगी तोच बनू शकतो ज्याचा भोग झालेला आहे. हं. आणि भोग त्याचाच होतो ज्यांनी जो राजा झालेला असतो. तर त्याच्यामुळे कुठं ना कुठं आमचे भोग कमी झालेले असतील किंवा तृप्त झालेले असतील त्याच्यामुळे तिकडे काही इंटरेस्ट गेलेला नाही. नवीन काय कहपंथा म्हणून ते एक्सप्लोरेशन सुरू होतं. आणि समाजात लहानपणापासून राहत असताना ऍज अ ऑब्झर्वर थर्ड पर्सन म्हणूनच राहिलो. कधी कुठलं ही वस्तू माझी असं कधी वाटलं नाही. आणि दुसरी गोष्ट आयडिओलॉजी इतकी हाय, विचार करण्याची आणि वागण्याची तऱ्हा इतकी हाय की इन वन वे आय वॉज मिसफिट इन द सोसायटी. ओके. आणि त्याच्यामुळे बाकीच्यांना माझ्यामुळे त्रास झाला असता. तर ओके. त्याच्यामुळे आपल्यामुळे बाकी लोकांना त्रास न होऊ देणं हा देखील एक उद्देश होता. आणि आमच्यासाठी आमचं फील्ड मोकळं एकदम फ्री
फ्रँक, पुढं काय करायचंय, नाही, काही कशाचं विदाऊट प्लॅनिंग. जसजशी ती पतंग भरकटेल तसं जाणं. ती उष्टी पत्रावळ उडते ना, हां. जिकडे जाते वाऱ्याच्या ह्याच्यावर, तिकडे बस तशासारखं एकदम मुक्त जीवन. तर त्याचा आनंद वेगळाच आहे. बाकीच्या भोगांपेक्षा हे एकदम सुप्रीम आणि रिफाइंड आनंद आहे. आणि हे करत असताना जेव्हा लक्षात आलं, की असं काही ऑर्गनायझेशन आहे आणि त्याच्यानंतर मला आधी माहित नव्हतं हे आहे म्हणून. परंतु आय वॉज सर्चिंग फॉर समथिंग एल्स हं. अँड दॅट समथिंग एल्स आय गॉट इन दिस ऑर्गनायझेशन. सुंदर. मला मठ, मिशन ह्या गोष्टींचा टेक्निकली आपण ऑर्गनायझेशनचा हं, अर्थ समजून थोडंसं सांगता येईल का? की हं, प्रत्येकाचं मिशन स्टेटमेंट, विजन वेगळं असणार आहे. हं, आणि आता काही-काही गोष्टी त्या मर्ज होत आहेत. हं, मठ असेल, त्याचा हं, क्रिया वेगळी असेल, कार्य वेगळं असेल. हं. तर त्याच्यावर थोडंसं प्रकाश टाकता येतील का? रामकृष्ण मठ आणि मिशन असे दीज आर द ट्विन ऑर्गनायझेशन. हां. आणि थर्ड होतं आमचं, आता ते पण मर्ज केलं. आश्रम. हां, बायलॉज वेगळे होते. अद्वैत आश्रम. हां, हां. त्याच्यामध्ये फक्त म्हणजे काय म्हणतात ते अद्वैत साधना, म्हणजे इव्हन तिथे अ, श्रीरामकृष्ण, मा शारदा देवी, स्वामीजींची मूर्ती देखील, हे देखील नाही आहे तिथे. तुम्ही आताही जाऊन या कधी, तुम्ही सांगा आम्हाला. हं. मायावतीला हिल स्टेशन आहे, 200 एकरची जागा आपली आहे. हो. आणि तिथे काही लिमिटेड महिन्यांमध्ये तिथे 3 दिवस राहायला बाहेरच्या लोकांना, डेवटी लोकांना देतात ते. ओके. म्हणजे इतकं ते शांत आहे की तुमचं हार्टबीट तुम्ही ऐकू शकता. ओह माय गॉड! हं, हं. हां. आणि तिथे काही पूजा नाही, काही नाही, काही नाही. फक्त अद्वैत साधना. अशा पद्धतीने ते आहे. आणि दुसरं आहे रामकृष्ण मठ. मठमध्ये संध्या आरती, सकाळची अ, प्रार्थना, त्यानंतर जप, ध्यान, मेडिटेशन, डिस्कोर्सेस, लेक्चर्स अशा पद्धतीचं. आणि मिशन ॲक्टिव्हिटीमध्ये टोटली मोर डॉमिनंट ऑन द सोशल कॉज पॉइंट ऑफ व्ह्यू. हां, हां. ना, त्याच्यामध्ये ट्रायबल वेलफेअर आहे. आमचं हे भारतामध्ये भरपूर ठिकाणी आहे. सगळ्यात बेस्ट तुम्ही म्हणाल, इथे छत्तीसगडमध्ये नारायणपूर आहे. हां. त्याच्यानंतर अरुणाचलमध्ये आहे. त्यानंतर ओरिसामध्ये आहे. तिकडे इथे झारखंड वगैरे मध्ये आहे. असे हे ट्रायबल लोकांना मदत करण्यासाठी. तिसरं आहे एज्युकेशन सेंटर्स. स्वामीजींनी म्हटलं आहे, की भाई गिव्ह देम एज्युकेशन अँड फॉरगेट. दे विल डू व्हॉट इज गुड फॉर द नेशन. हं, हं. है ना? तर त्या हिशोबाने एज्युकेशन सेंटर्स आहेत. आज आमच्याकडे 1,1400च्या जवळपास एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन आहेत. हो. राइट फ्रॉम प्ले ग्रुप टू इंजिनिअरिंग कॉलेजेस. आणि सायलेंटली ते चाललेलं आहे. 2.5 लाखाच्या आसपास आमचे विद्यार्थी आहेत. ते एक झालं. त्यानंतर मेडिकल फील्ड आहे. मेडिकलमध्ये आमच्याकडे 400-400 बेडेड हॉस्पिटल्स आहेत. ओह! ओके. मोठे-मोठे. आणि छोटे-मोठे हॉस्पिटल्स तर ऑलमोस्ट प्रत्येक सेंटरमध्ये एक डिस्पेन्सरी वगैरे आहे. आमच्या इथे स्वामी विवेकानंद आयुष डिस्पेन्सरी आम्ही सुरू केली आहे. आयुष मंत्रालयाच्या इनिशिएटिव्हनी. आणि अशा पद्धतीने हे कार्य देखील चालत असतात. तर डॉमिनन्स मिशनमध्ये ऍक्टिव्हिटीला जास्त असतं आणि त्याला जोड स्पिरिच्युअलिटीची असते. आणि इथे टोटली ही आध्यात्मिक डॉमिनन्स असतो. इथे कार्य असतं, परंतु तेवढं त्या कार्याचं प्रेशर. पब्लिकेशन्स आहेत आमचे. कमीत कमी 15-16 व्हर्नाक्युलर लँग्वेजेस मध्ये आमचे पब्लिकेशन्स आहेत. हो. ओके. वंडरफुल. आणि आता आपण विचार केला, की पॅन्डेमिकमुळे इम्पॅक्ट कसा झाला? आता हम्म, ही यंत्रणा म्हणली, एवढे लोक असतात, माणसं असतात, मॅन मशिनरी रिसोर्सेस जसं आपण बिझनेसमध्ये म्हणतो, हम्म, इथं पण आहेत. तर हम्म. ते कसं मॅनेज झालं? म्हणजे सगळे घाबरले गेले का? त्याला रुटीन बदललं का? काय झालं एकंदरीत मठ किंवा मिशनमध्ये? एक तर आहे पब्लिक कॉन्टॅक्ट कमी झाला. हां. ठीक आहे, येणं जाणं कमी झालं. आणि अनायसे त्यावेळेस उन्हाळ्यात मुलांची सुट्टी होती. तर त्याच्यामुळे जास्त तो त्रास काही झालेला नाही. फक्त आमचे जे वर्कर्स आहेत किंवा व्हॉलेंटियर्स आहेत, त्यांच्या मनामध्ये तो एक चिंतेची भावना वगैरे होती. तर आम्हा लोकांच्या सोबत राहून तेही निडर झालेले आहेत. तर त्याच्यामुळे स्वामीजींचे जे होईल ते आमचं होईल म्हणून त्या हिशोबाने ते ते निश्चिंत होते. आणि आणि त्याच्यानंतर मग आम्हाला ते ऑनलाईन स्कूल न्यावी लागली. तर राईट. एप्रिल महिन्यामध्ये आम्ही तो एक्सपेरिमेंट केला. तो सक्सेसफुल होता. त्यानंतर वर्कशीट आणि एक्सरसाइज देणं पण झालं. नंतर मुलांनी तिकडनं ती अपलोड केली. टीचरनी इकडे वाह! टेकिंग केली. त्याचे मार्क्स असाइन केले. ओपन बुक टेस्ट घेऊन क्या बात! झाली. सगळं जे काही करण्यालायक होतं सगळं आम्ही एक्सपेरिमेंट करून आम्ही रेडी आहोत. आणि आता समजा अजून 3 महिने जरी, आता देखील आमची ऑनलाईन एक्झाम आहे,
पिरियड्स क्लासेस वगैरे सुरू आहेत. आणि अच्छा. त्याच्यामध्ये आम्ही सगळे मुलं येतात. काही लोकांना जे येऊ शकले नाही तर त्यांच्यासाठी मी व्हिडिओ टाकून ठेवतो. व्हिडिओ रेकॉर्डिंग होत आहे. म्हणजे ते आपल्या हिशोबाने केव्हाही बघू शकतील. तर इट इज गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट. कोरोना इज गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री. है ना? आणि त्या हिशोबाने आपल्याला रेडी असायला पाहिजे. सुंदर, सुंदर. आणि आपण जे बोलत होतो, की वेगवेगळे गोष्टींचं एक्सपान्शन, हं, इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल, हं, रिन्युएबल एनर्जी असेल, हं. नेचर बेस्ड असेल, त्याचा पण मोठा प्लॅन आहे तुमचा, हो. आत्ताच्या एक्झिस्टिंग मठाचा पण. हं. तर तो कसा काय तुमच्या डोक्यात आहे किंवा काय काय सुरू इथे करायचं? ऍक्च्युली 2 प्लॉट्स आहेत आमचे. एक 8 एकरचा मेन एरियामध्ये प्लॉट आहे. थाटीपूर म्हणतात. त्याची खूप गमतीदार हिस्ट्री आहे. थाटीपूर हे नाव जेव्हा आम्ही लोक आलो इथे, तर आम्हाला सांगण्यात आलं हम्म, थाटीपूरला सेंटर आहे. म्हटलं हे काय नाव झालं? थाटीपूर म्हणजे काय? हम्म. इथे आल्यानंतर लक्षात आलं की ब्रिटिशर्स लोकांची 34 नंबरची बटालियन इथे होती. ओ. तर ते गावचे लोक कुठे चालला तर नाही 34ला चाललो. 34. 34ला फार इंडियनायझेशन. आणि स्वामीजी म्हटलंच आहे जे काही इंडियाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येईल त्याचं भारतीयकरण लवकर होतं म्हणे. तर ते 34चं 34 झालं. आणि त्या 34 मध्ये आमचं एक सेंटर आहे. तिथे एक शाळा आहे, मेन आश्रम आहे, मंदिर आहे. त्याच्यानंतर रोशनी म्हणून एक दिव्यांग लोकांसाठी रिहॅबिलिटेशन सेंटर आहे. ओके. नंतर ग्वाल्हेर हे संगीताची गादी आहे ग्वाल्हेर. तर याच्यामध्ये एक आमचं संगीत महाविद्यालय आहे. बर. त्यानंतर दुसऱ्या वाचनालय आहे, बुक सेल्स आहे तिथे. आणि मोनॅस्टिक सेक्रेटरी स्वामीजी आणि बाकी मोनॅस्टिक तिथे राहतात. आणि तुम्ही लोक या, सगळ्या लोकांना आमची म्हणजे आवाहन आहे की जेव्हा तुम्ही कोणी ग्वाल्हेरमध्ये आलात, नक्की. आमच्या आश्रमामध्ये या, राहायची व्यवस्था आहे. 4 दिवस राहा. नक्की. ग्वाल्हेरकडे भरपूर काय ऐतिहासिक मॉन्युमेंट्स आहेत, तुम्ही बघून जाऊ शकता. हा. ऍज ए म्हणजे एक ट्रिप म्हणून, सहल आज म्हणून पण फॅमिली सकट, मुलाबाळांसकट तुम्ही येऊन राहू शकता. हॅव अन एक्सपिरियन्स ऑफ ए लाईव्ह रामकृष्ण मिशन सेंटर. क्या बात आहे. आणि दुसरं सेंटर आहे ते बाजूलाच आहे 1.5 किलोमीटरवर. तिथे 50 एकर जागा आहे. एक हिलॉक ओके. आहे. आणि तिथे पण 10 कुटिया आहेत. कुटीर प्रमाणे तिथे 10 विद्यार्थी एका कुटीर मध्ये आणि एक वॉर्डन, अशा पद्धतीने त्यांची राहायची व्यवस्था आहे. खाणं पिणं, कपडे लत्ते, हेल्थ, हायजीन सगळे आम्ही व्यवस्था करतो. खेळायची व्यवस्था. 25-30 एकर बागवानी शेती आहे इथे. हो. बर. हो. आणि त्याच्यानंतर इथे पण एक शाळा आहे, मोठं ग्राउंड आहे. सकाळ संध्याकाळ कमीत कमी 500 लोक इथे मॉर्निंग वॉकला येतात. बर. 3.5 एकरचा हा पूर्ण एक राऊंड असलेला एक इंटरनल रोड आहे. त्याच्यावर मॉर्निंग वॉक, सुपर. एक्सरसाइज वगैरे करतात. स्वामींचं स्टॅच्यू आहे एकीकडे. आणि इथे हे जे 150 मुलं राहतात त्यांच्यासाठी आता स्किल डेव्हलपमेंटसाठी वगैरे एक मोठा शेड बांधलेला आहे. गोशाळा आहे, 20-25 गीर गाई आहे, एलिट हो. गीर गाई आहे. बर. हा. आणि त्यांचं दूध मुलांसाठीच येतो. डेली सगळ्या मुलांना 100 ml दूध 365 डेज क्या आम्ही बात ते प्रोव्हाइड करतो. जेव्हा गाईचं दूध कमी झालं तर बाहेरून मागवून त्यांना देतो. आहे. नंतर त्यांचं भाजीपाला हे ते खाण्यापिण्याचे हे म्हणजे अद्ययावत लेटेस्ट जे काही आहे ते सगळं आम्ही त्या लोकांना देतो. आणि त्यांना एक प्लॅन दिलेला आहे की तुम्ही चांगलं शिकून मध्य प्रदेश गव्हर्नमेंटच्या विभिन्न डिपार्टमेंटमध्ये तुम्ही एंटर व्हा. वा आणि वा. सगळे तुम्हीच सीनियर आणि तुम्हीच ज्युनियर राहाल तर कोण कोणाची फाईल थांबवणार आहे. आणि सुंदर. उलट उलट भाई वो भैया ने भेजा है फाइल अभी तक हुआ नहीं, जल्दी करो. असं करून मध्य प्रदेश हे जे मागे राहिलेलं आहे थोडं बहुत ऍडमिनिस्ट्रेशन आणि वर्क कल्चर मध्ये, त्याला पुढे आणण्यासाठी हे सेंटर भविष्यामध्ये खूप उपयोगी होईल असं मला वाटतं. फारच सुंदर. कारण सेम फार. एक्सपेरिमेंट आम्ही अरुणाचलला केलेला आहे. हा. आणि तिथे प्रत्येक सेकंड ऑफिसर रामकृष्ण मिशनचा स्टुडंट आहे. बढिया. आणि म्हणून चायना ला अरुणाचल घेणं फार कठीण आहे आणि ते शक्य नाही. कारण ते लहानपणापासून ती हे आहे कल्चर. नमस्ते स्वामीजी, ते बारीक डोळ्याचे, चपट्या नाकाचे सगळे लोक मार तिथे छोटे छोटे मुलं घुसणार महाराजांच्या समोर, मला इकडे तिकडे धक्का मारून मला प्रणाम करू द्या, मला प्रणाम अरे करू. वा वा वा. तर ते लहानपणापासून त्यांच्या रक्तामध्ये जे गेलेलं आहे. आजही एअरपोर्ट वगैरे मध्ये इकडे तिकडे मिळतात, धावत येतात, महाराज जी मैं ये बैच का स्टूडेंट हूँ आपका. ओ. इट ग्रेट इज रिस्पेक्ट. इट इज अ रियली, दिस रामकृष्ण मिशन इज नथिंग बट अ रामकृष्ण मशीन.
प्युरिटी ड्रिलिंग मशीन, व्हॉट हो, स्वामीजी सेज. हा, प्युरिटी टेलिंग मशीन. वाह! सुंदर तो कन्सेप्ट आहे. हा प्ले प्रायमरी सेक्शन मध्ये मुलगा आहे, तो 12वीत आम्ही सोडतो त्याला आणि आम्ही विसरतो. हां, तोच लेखाचा धुंडाळत आम्हाला येतो नंतर की हां. स्वामीजी कहाँ है, वो स्वामीजी कहाँ मिलना है, वो हमारे समय थे बहुत, उन्होंने एक बार डांटा था, ये किया हां. था, वो किया था. अरे वाह! हा. सुंदर, सुंदर. आणि स्वामीजी आता नवीन डोक्यात तुमचे चक्र चालू आहेत. चंबळ चंबळ हा विषय काहीतरी आपण हा, बोलत हा. होतो. चंबळ असं आहे की गेले 1800 वर्ष इथे वेद वेदांत कधी इंटर झालेला नव्हता. इथे जे काही पूजापाठ पद्धती आणि सगळं ते झाड फूक आणि ते लोकल पद्धतीचं होतं ते हं, आहे अद्याप. हं. आणि प्रोग्रेस मेन स्ट्रीम लाईन मध्ये येताना यांना भरपूर इगो म्हणजे त्यांचा आड येतो. आणि रामकृष्ण मिशन 2014 मध्ये आल्यापासून दिस इज द फर्स्ट टाइम दॅट वेदांत हॅज एंटर्ड इनटू द व्हेन्स ऑफ चंबळ. ओके. आणि त्याचा फरक पण आम्ही ऍटमॉस्फिअर मध्ये बघतो, न्यूजपेपरच्या न्यूज मध्ये बघतो. 4 वर्षामध्ये न्यूजपेपरच्या न्यूजची चा ट्रेंड पॉझिटिव्ह झालेला आहे. आधी खूप निगेटिव्ह होता. आणि नंतर जिसकी लाठी उसकी भैंस हां. ऍडमिनिस्ट्रेशन असल्यानंतरही जो पॉवरफुल बस त्याच्याकडे न्यायमूर्ती, न्यायदेवता झुकायची, अशा पद्धतीचं इथे होतं. परंतु आता ते विवेक बुद्धीला धरून थोडस आता ते कल्चर येत आहे. आणि त्याच्यानंतर इथे चंबळ एरिया हा स्ट्रॅटेजिकली खूपच युनिक आहे. हं. एकीकडे मध्य प्रदेश आहे, दुसरीकडे उत्तर प्रदेश आहे आणि तिसरीकडे राजस्थान आहे. हा पूर्ण दरोडेखोरांचा एरिया होता आधीचा. हां, आणि बरोबर. एकीकडचे दरोडेखोर आले, मध्य प्रदेशात आले की इथनं उठून ते राजस्थानमध्ये पळायचे. तर हं, त्याच्यामुळे तिकडची पोलीस जोपर्यंत अलाव करत नाही तोपर्यंत ते कुठल्या कुठं पोहोचायचे. अशा पद्धतीने स्ट्रॅटेजिकली हं. आणि कोट्यावधी रुपये खर्च झालेला आहे या भागामध्ये. हो, आणि तरी पण विकास नावाची अशी काही गोष्ट नाही. तर पुढे बघा, हे सेंटर समजा सेटल झालं लवकरात लवकर, बरोबर. इथे यांना डागडुजी वगैरे करून याला समजा आपण बरोबर करून घेऊ होणार. शकतो. हां, तर आमची इच्छा तिथे की 2000 एकर मध्ये एक अद्ययावत क्या बात है! असं सेंटर तयार करायचं ज्याच्यामध्ये सगळ्याच फॅसिलिटी असतील. वयोवृद्ध लोकांसाठी राहायची पण एकदम 5 स्टार व्यवस्था असेल. मॅन मेकिंग, कॅरेक्टर बिल्डिंग, लिडरशिप ट्रेनिंगसाठी नवीन बडिंग चंबलियन्स साठी एक हां, अद्ययावत एज्युकेशनल हब राहील. हां, स्किल डेव्हलपमेंटसाठी राहील, वुमन एन्डॉवमेंटसाठी राहील. त्यानंतर आयुष आणि इंडियन अल्टरनेट मेडिसिन सिस्टीम आहे, त्याच्या सगळ्या फॅसिलिटीज तिथे राहतील. 1500 एकर फक्त तिथं मेडिसिनल प्लांट ग्रो करायसाठी एक हे राहील, फार्म राहील. त्यानंतर ट्रॅडिशनल आपले जे जे पिकं होतात त्याच्यासाठी हे राहील. म्हणजे ते सेल्फ सस्टेनेबल असं मॉडेल करायचंय की जेणेकरून त्याला बघून सगळे लोक चंबळचे आतमधले खूप इंटेरियर म्हणजे इथे त्या वाळूमधनं गावापर्यंत जावं लागतं अशी कंडिशन आहे. हो, हो. रस्ते पोहोचलेले नाही. तर ते आपापल्या परीने आपापल्या एरियामध्ये एक रोल मॉडेल घेऊन जातील आणि तिथे गावाचे गावं समजा डेव्हलपमेंटला लागले तर नॅशनल मेन स्ट्रीम मध्ये यायला किंवा आणायला त्यांना काही विशेष त्रास पडणार नाही. आणि म्हणजे हे अव्याहतपणे चालू राहील. एक साधू येईल, दुसरा येईल, तिसरा येईल, चाललं. अमेझिंग. आय थिंक ते व्हिजन आणि तुमचं स्वप्न नक्की पूर्ण होईल असं डेफिनेटली वाटतं. आता एक असं वळून बघताना की आपल्या बोलण्यात आय-आय-ओ-टी, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट हम्म, मॅन्युफॅक्चरिंग या गोष्टी पण येतात. ते हे आता तुम्ही जे काही स्टेट ऑफ द आर्ट जे काही टेक्नॉलॉजी आहे, हम्म. हे कसं त्याच्याबरोबर पेस कसा ठेवता? म्हणजे हे स्पिरिच्युअल पण सांभाळायचं आहे आपल्याला, आपल्याला आत्ताचं ॲडमिनिस्ट्रेशन पण सांभाळायचं आहे, त्याचे बजेटिंग, फायनान्स पण सांभाळायचे आहेत आणि फॉरवर्ड लुकिंग टेक्नॉलॉजी आणि फ्युचर पण सांभाळायचं आहे. हम्म. हे कसं काय याच्यामध्ये जमतं? याच्यामध्ये मेन ड्रायव्हिंग फोर्स आहे लव्ह. हं, ठीक आहे. लव्ह इज अ सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जीज. ठीक आहे. तर वेन आय लव्ह स्वामी विवेकानंद, हं. that means I love his ideal. Even I love his dog also. I should love his dog also. ओके. ठीक आहे. म्हणजे एकदा एका माणसावर प्रेम करणं म्हणजे फक्त त्याच्या त्या शरीरावर प्रेम करणं नसून त्याची आयडिओलॉजी, त्याचे फिलॉसॉफी आणि ते इतकं ते भिनलेलं असतं की वी ऑलवेज किंवा आम्ही अशी काही आमचे तन्मात्रा तयार झालेल्या असतील बहुतेक हं. की जे काही लेटेस्ट आहे त्याच्या टच मध्ये आम्ही नॅचरली राहतो. आणि ते राहत असताना
being efficient in yoga कर्मसु कौशलम as compared to others, ते immediately ते implement मध्ये आणताना आम्हाला काही त्रास होत नाही. फक्त एकच पॉइंट असतं जे आमची स्पीड थोडी कमी करतं की फंड्स अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स. समजा ती राहिली तर डिसिजन मेकिंग आणि इम्प्लिमेंटेशन, एक्झिक्युशन आणि त्यानंतर ट्रबल शूटिंग वगैरे हे सगळं ते म्हणजे ते ऑटोमॅटिक झालेलं आहे. ऍक्च्युली म्हणजे मी माझा अनुभव सांगेन की या मध्ये एखाद्या स्वामीजी आपण जे म्हणतो तुमच्यासारखे, ते एवढे लर्नेड आहेत, अप टू डेट आहेत, फॉरवर्ड लुकिंग आहेत, बजेट आणि या गोष्टींवरती कंट्रोल ठेवणारे आहेत, ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये तेवढे श्रूडली बोलू शकणारे आहेत, डिसिजन घेणारे आहेत. हे एक खूप छान मेसेज आहे इन इटसेल्फ. ऍक्च्युली काय आहे की भारत देशामध्ये एक हे झालं की स्पिरिच्युअलिटीच्या नावाने सगळ्यांना त्या स्पिरिच्युअलिटीच्या लाईनीवर ओढून न्यायचा प्रयत्न झाला. दॅट इज द कॉज ऑफ इंडियाज डिटोरिएशन. स्वामीजी म्हणतात, व्हॉट अबाउट दोज हू वॉन्ट टू एन्जॉय द फ्रिव्हलिटीज ऑफ द वर्ल्ड अँड व्हेरीफाय. ज्यांना हे या जगाचा भोग घेऊन शिकायचं आहे तर त्यांच्यासाठी काही रस्ता नाही. आणि म्हणून ते म्हणाले की भाई लेट देम, हेल्प देम or teach them how to enjoy this world. तर तुम्ही मॅनेजर आहे, तर बेस्ट मॅनेजर कसं व्हाल याच्यासाठी आम्ही मदत करतो. Isn't it? Vedanta is to make the aim of Vedanta is to make a lawyer best lawyer, architect best architect, administrator best administrator. तर अशा पद्धतीने हे म्हणजे स्वामी विवेकानंदांच्या आधी हे कधी झालेलं नव्हतं. फक्त पूजापाठ करा आणि देवधर्म सांभाळा, do's and don'ts follow करा, that is religion. Not at all. That is the primitive religion. आणि हा जो नवीन स्वामीजींनी किंवा त्याला नवीन रूप देऊन प्रेझेंट केलेला आहे, that is absolutely workable in almost all walks of life, not only in India but across the globe, in any part of the globe. That's really amazing way of looking at it. आणि म्हणजे आपण जे थिअरी बघतो आणि प्रॅक्टिकल बघतो याच्यामधलं चांगल्यात चांगलं काढून डायरेक्टली ऍप्लिकेशन टू द प्रोफेशन, बिझनेस आणि लाईफ. तुम्ही जे शब्द वापरला की वॉक्स ऑफ लाईफ, टेक एनी डायमेन्शन ऑफ द लाईफ, ऑल दॅट गेट्स ऍप्लिकेबल. माझ्या प्रश्नाचं उत्तर नक्कीच तेच असणार आहे, पण तरी मी विचारतो की तुमचं रोल मॉडेल कोण आहे? स्वामी विवेकानंद. कारण स्वामी विवेकानंदांना मी जेव्हा वाचलं तर तेव्हा माझ्या मनात जेवढे काही प्रश्न होते, स्पिरिच्युअल म्हणा, सोशल म्हणा किंवा सुपर नॅचरल प्रश्न होते, सगळ्यांची उत्तरं मला त्या एका व्यक्तीच्या लिटरेचर मध्ये मिळाली. आणि इट वॉज सो सुदिंग की जसं आपल्या घरी आनंद झाला तर आपण फक्त घरी मिठाई खाऊन होत नाही, जोपर्यंत आपण पार्टी देत नाही तोपर्यंत मनाला शांती होत नाही. तर तसं माझं झालेलं आहे. स्वामी विवेकानंदांना वाचून एवढं काही मला मिळालेलं आहे की आय एम जस्ट फुल with totally intoxicated with what Swami Vivekananda has said, and now I want to share it with others. I want to give party to the whole world. Okay. अशा सारी परिस्थिती. So nice, so nice. म्हणजे becoming a mirror and giving back. Yes. Kind of sense of giving back. आणि मुख्य म्हणजे या भारत मातेचं आपल्यावर इतके उपकार आहेत की आपण त्याला तराजूमध्ये त्याचं आपल्याला वेईंग करून शक्य नाही. लहान असताना आपल्याला कित्येक लोकांनी रागवलेलं असतं, रस्त्यावर खेळतो, गाडी येतं तिकडनं, पटकन कोणीतरी हात धरून बाजूला केलेलं असतं. काय संबंध त्या माणसाचा? तो माणूस आपल्या नजरेतनं निघून पण गेला. असे कित्येक उपकार या भारत मातेचे आहेत. म्हणून साधू होऊन या भारत मातेच्या नवीन जनरेशनला इतकं स्ट्रॉंग करायचं की जेणेकरून आपण तिचे उपकार थोडेफार जरी शकलो तर आपलं जीवन धन्य. म्हणजे एवढंच आहे, जगाकडनं काही अपेक्षा नाही. आणि वी आर एन्जॉईंग, हेडिंग टुवर्ड्स द परफेक्शन, अँड लव्ह इज द लुब्रिकंट ऑफ ऑल द इन एव्हरी फील्ड. त्याच्यामुळे कुठेही क्लॅशेस नावाची वस्तू येत नाही, परंतु कधी कधी तो रुद्रावतार घ्यावा लागतो, कारण अदरवाईज त्या लोकांना ते कळणार नाही ते म्हणून. परंतु आतमध्ये एकदम कामनेस आणि ओलावा, प्रेमाचा ओलावा नेहमी असतो. तर हे पॅन्डेमिक मध्ये एक विचार मी ऐकत होतो, एकांशी बोलत होतो की पॅन्डेमिक आता माणसाला धडा शिकवण्यासाठी, म्हणजे ह्युमन बिंग्सला, की बाकीचं सगळं चालू आहे, नद्या वाहत आहेत, पक्षी आहेत बाहेर, बाकी अॅनिमल्स बाहेर आहेत,
पण माणसाला बांधून ठेवलं गेलंय, की त्यांनी जे काही कर्म केलेली आहेत, हम्म, त्याच्या बाबतीत धरतीमातेकडनं हम्म, त्याला एक धडा शिकवला जातोय. आता प्रलय हा पण मुद्दा असा नाही म्हणता येत प्रलय म्हणून, हम्म. पण हा एक प्रकारचा प्रलय आहे. सगळ्याच गोष्टींची स्वच्छता होते. बरोबर. असं आहे, हे असा दृष्टिकोन तुमच्या डोक्यात म्हणजे तुमचा व्ह्यू पॉइंट काय आहे त्याच्यामध्ये? मी तर हे म्हणतोय की आम्हाला एक चांगली संधी मिळालेली आहे. जसं तुमच्या हटकेमध्ये आहे ते ॲटिट्यूड आणि एंगेजमेंट. हां, हां. ठीक आहे. त्या ॲटिट्यूड मध्ये काही चूक होते का आपली मनुष्य जातीची? हं. तर ते त्याच्यावर विचार करायला हा प्रकृतीने एक पॉज दिलेला आहे. ओके. त्याच्यानंतर न्यू एंगेजमेंट स्ट्रॅटेजी काय असायला हवी याच्याबद्दलही विचार करायला प्रकृतीने सगळ्या राष्ट्रांना एका वेळेस कामाला लावलेला आहे. तो दॅट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाईज. आणि त्याच्यानंतर वे ऑफ लाईफ, मी जसं म्हटलं की हे एंगेजमेंट आणि ॲटिट्यूड, दीज हां, आर द स्पिरिच्युअल डॉमिनेटेड ॲट्रिब्युट्स. आणि बाकीचे जे आहे हेल्थ झालं तुमचं, त्यानंतर टेक्नॉलॉजी झालं, नॉलेज झालं, हां. अनलेस अँड अंटिल यू आर हॅपी, यू आर एन्जॉयिंग, हाऊ यू कॅन गेन द नॉलेज इन दॅट फील्ड? You must incur the joy out of that gaining the अमेझिंग. knowledge process. Then only that knowledge gaining process will continue. Otherwise, it will halt after some time. तसंच टेक्नॉलॉजिकल इनोव्हेशन आणि हे सगळं याच्यामध्ये तुम्हाला आनंद मिळतो का? त्याच्याने तुमचं लाईफ सुकर होतंय का? त्याच्यामुळे तुमचं काम अजून झपाट्यानं होत आहे का? तर याच्यामध्ये जे होतं, जसं आता आम्ही ऑनलाईन केलं, पहिल्यांदा सगळे टीचर नको 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 पण महाराजांना म्हणायचं कसं नाही, हिंमत नाही, नाही तर नोकरी जाईल. तर त्याच्यामुळे त्यांना ते शिकणं भाग आलं. आणि नाऊ दे आर एन्जॉयिंग दॅट लाईक एनिथिंग अँड दे आर हां, टेकिंग प्राईड इन MP की वी आर द फर्स्ट स्कूल हू क्या बात है! केम ओव्हरबोर्ड थ्रू ऑनलाईन टीचिंग म्हणून. परंतु त्याच्या आधी त्यांना त्रास झाला. हां, परंतु हे त्याच्यानंतर अल्टिमेटली आनंद है ना. हां, तर हां. हे हे देखील आहे. आयदर यू से द एम ऑफ लाईफ इज परफेक्शन और एम ऑफ द लाईफ इज आनंद, टू हॅपीनेस. हो. अटेंड आनंद. ओके. आता हे कुठल्याही मार्गाने याच्यामध्ये निगेटिव्ह मार्ग धरा किंवा पॉझिटिव्ह मार्ग धरा, किंवा काही लोक असतं ना की 10 पावलं पॉझिटिव्ह जातात, 2 पावलं निगेटिव्ह होतात. हो. इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग. हां, So हां. we should not blame that person. Rather, we should have the compassion for that person. राइट. की चला भाई, त्यांनी 10 स्टेप तर तो सक्सेसफुल झाला, 2 स्टेप त्याच्यात चुकीचं झाले, काय हरकत नाही. ओके, कम ऑन, बका आप, चलो आगे बढ़ो. दॅट इज द हार्ट ऑफ स्वामी विवेकानंद. क्या बात है है! ना, ते मग म्हणाले ना की हां, चूक झाल्या तरी हे करायचं नाही, अयशस्वी झाला तरी थांबायचं नाही. म्हणजे हजारदा जरी तुम्ही अयशस्वी झाले तरी हजार आणि एकव्या वेळेस परत तुम्हाला सेम खुमारीनं उभं राहायची तुमची ताकद आहे का किंवा ॲटिट्यूड आहे का, देन यू आर द विनर राईट नाऊ. राइट, तर राइट. आपल्याला 999 अटेम्प्ट्स आपले इमिजिएटली कमी होतं. बढ़िया. इनफॅक्ट हटके HATKE हेल्थ, ॲटिट्यूड, टेक्नॉलॉजी, नॉलेज, एंगेजमेंट याचं या प्रकारचं ज्याचं जे मीनिंग हे तुम्ही सांगितलं, की त्या 2 गोष्टी ज्या स्पिरिच्युअल आहेत, हम्म, त्या बाकीच्या गोष्टींना नॉलेज आहे. या गोष्टींना अतिशय महत्त्वाचं जे रिअलिस्टिक आहेत, बेसिक स्पिरिच्युअलिटी किंवा डायमेन्शन तुमच्या इन द फॉर्म ऑफ ॲटिट्यूड हम्म, आणि कनेक्टिव्हिटी ह्या बरोबर नसतील, तर हम्म, या ज्या काही कर्मामधल्या गोष्टी आहेत, त्या हम्म. पुढे जाऊ शकणार नाही. असं ते जास्त वेळ तुम्ही त्याचा ऍडव्हान्टेज मिळणार नाही. सस्टेन करू जसं शकतो. ते ड्युरासेल ती ऍडव्हर्टाईज आहे ना बॅटरीची, हां. जास्त वेळ ती चालणार नाही, लवकर पडेल आणि ड्युरासेल चालत राहील. स्पिरिच्युअलिटी इज नथिंग बट दॅट ड्युरासेल. सुंदर. मला एक प्रश्न विचारायचा वाटतो, की तुमच्या आता डोक्यात काहीतरी कुठल्या तरी दिशेने एक प्रश्न आहे का, की हे माझं उत्तर मी फाइंड करण्याचा प्रयत्न करेन, ह्याचं मला उत्तर पाहिजे. असा काही प्रश्न डोक्यात आहे का? यू आर सॅटिस्फाईड का कशाच्या तरी शोधात आहात तुम्ही अजून? नाही नाही नाही. हे हां, मात्र खरं. हां. नाव देर इज नो सर्च लेफ्ट. ओह! ओह! नो ओह! सर्च लेफ्ट. आता समजा स्वामीजींनी, आता प्रत्येक साधू मुक्तीसाठी जातो. हं, ठीक हं, आहे, मुक्ती अटेंड करायची, मुक्ती अटेंड करायची, मुक्ती अटेंड करायची. हं, हं, आणि मुक्ती अटेंड करण्याच्या नादामध्ये सगळ्यांच्या एकमेकाच्या नरड्यावर पाय देऊन लोक जायचे. हं, 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 दॅट वॉज नॉट द वे टू मुक्ती. हं. रादर लोकांना वाचवायसाठी मी माझा जीव देईन, दॅट इज द अरे वाह! वे टू मुक्ती. अ, तर त्याच्यामुळे शरीर वाचवण्याची काळजी किंवा माझा मृत्यू होईल याची भीती ही काही राहिलीच नाही.
नाउ वी आर जस्ट ॲज फ्री ॲज एअर. हो. आणि स्वामीजींनी म्हटलं आहे, की भाई माझं माय ओन्ली होप इज इन यंगर जनरेशन. आउट ऑफ देम विल कम आउट माय वर्कर अँड दे विल वर्क आउट माय आयडियाज. आणि यंगर जनरेशनला त्यांनी म्हटलंय, हे करत असताना काही चुका झाल्या तुमच्या हातून आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला नरकात जरी जावं लागलं तर मी निश्चिंत राहा, मी नरकातनं तुम्हाला बाहेर काढीन, परंतु यू वर्क आउट माय आहे. ते एवढं तर आपले मायबाप देखील ऍश्युरन्स देत नाही. काही चूक झाली एक थोबाडीत लावतात. सुंदर. हे आपलं कॉन्व्हर्सेशन संपूच नाही असं वाटतं. पण छान छान बोलणं झालं. तुम्ही वेळ पण काढलात आणि गायडन्स पण दिला, इन्साइट्स पण दिला, तुमचं महत्वाची मनोगत पण मांडलं. खूप छान वाटलं स्वामीजी. मी याच्या वेळेस एवढंच आवाहन करीन सगळ्या लोकांना की रीड स्वामी विवेकानंद ॲज मच ॲज यू कॅन. राईट. इव्हन तुमचे ट्रॅव्हल्स असतात ह्याच्यात असं छोटी मोठी पुस्तकं, दांडेकर पुलाकडे हां. हे आहे आमचं रामकृष्ण मठ, हो. तिथनं सायलेंटली जायचं, तिथे पुस्तक आहे, छोट्या पुस्तकापासून सुरू करा. हां. माझ्या जीवनामध्ये तर इतका जबरदस्त अनुभव आहे की मी जेव्हा पहिल्यांदा कॉलेजमध्ये स्वतःला खूप म्हणजे एक्स्ट्रॉर्डनरी समजायचो, हो. ज्ञानयोग घेतलं, कर्मयोग घेतलं, भक्तियोग घेतलं, राजयोग घेतलं. ठीक आहे, हां. नागपूर मठातनं. हां. भक्तियोग म्हटलं हे मिळमिळत आहे सोडा याला, म्हणून मी बाजूला ठेवलं. आणि म्हणजे ज्ञानयोग करूया, ज्ञान हां. पासून सुरू करू म्हणून. हां. म्हणजे ते ज्ञानयोग घेऊन उन्हाळ्याचे दिवस होते, मला आत्ताही आठवतात. जमिनीवर मी अंथरूण पसरवलेलं होतं, थंड जमीन म्हणून. हं. आणि मस्त मी वाचायला गेलो, अर्धा पान वाचत नाही तर अशी जबरदस्त झोप लागली हं. की आयुष्यात मला अशी झोप लागली नव्हती. ओ माय म्हणजे ते गॉड. आउट ऑफ मेंदू थकल्यामुळं. हो. म्हणजे आणि नंतर उठल्यानंतर म्हटलं, अरे मनीष तू स्वतःला इतकं ग्रेट समजतो हां. आणि अर्ध्या पेज मध्येच तू बिलकुल फुल झाला म्हटलं. हां, 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 हां. हा की कसं काय तुझं डोकं म्हणजे थकलं. मला ते जाणवलं की मी दमलोय म्हणून. कारण राईट. ते नॉमेनक्लेचर आणि ते त्या लाईनीवर जे स्वामीजी घेऊन जातात दॅट इज हां. म्हणजे नॉर्मल पर्सन साठी इट इज टायरसम. व्हेरी हेवी. आणि नंतर 6 महिने मी हातच नव्हता लावला ज्ञानयोगाला. अरे! And I love Jnana Yoga only because that is the quickest, but that road is very म्हणजे hectic as well as म्हणजे काटेरी ते मार्ग आहे, परंतु क्विक आहे. हां, हां, हां. आणि त्याच्यामध्ये काही चाखून बघायची किंवा एक्झिक्यूट करून बघायची गरज नसते. त्यामुळे तुमचा वेळ भरपूर वाचतो आणि यू क्विकली एक्सेल टू द पोझिशन. म्हणून मी सगळ्यांना सांगेन की कोणाचेही काही प्रॉब्लेम असतील, सगळ्यांचे सोल्युशन स्वामी विवेकानंदांच्या लिटरेचरमध्ये आहे. विवेकानंद साहित्य म्हणून 10 खंड की 8 खंड आहेत. हं. इंग्लिशमध्ये पाहिजे कम्प्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद हिंदीमध्ये आहे. आणि त्याच्यामध्ये असं छान छान इतकं जबरदस्त आहे. प्रॅक्टिकल वेदांत म्हणून 4 लेक्चर्स आहेत. ते जबरदस्त आहेत की प्रॅक्टिकल वेदांत पॉइंट ऑफ व्ह्यूने एकदा जरी आपल्या तुमच्या लक्षात आलं तर भरपूर एवढे मोठे मोठे शास्त्र ग्रंथ वाचल्याचं पुण्य त्याच्यामध्ये किंवा ते नॉलेज तेवढं आपल्याला एक्वायर होतं. दुसरं आहे वर्क अँड इट्स सिक्रेट. हं, हं. मी जे म्हणालो होतो ना, इंटेन्स कामनेस अमिस्ट इंटेन्स ऍक्टिव्हिटी अँड दॅट लीड्स टू परफेक्शन और स्थितप्रज्ञ. गीतेमध्ये विचारलं ना, स्थितप्रज्ञसे का भाषा समाधी तस्य केशव स्थितदिम किम प्रभाषित किमासेत व्रजेत की. हं. नंतर मग ते म्हणतात ययाती प्रजा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञ सिद्धिवच्चिते. हं. हे जे सगळं काही आहे ते त्या एक 15-20 पानामध्ये आलेलं आहे. विचार करा. आणि ते मॉडर्न लँग्वेज मध्ये. आणि हो. दॅट इज व्हेरी अपिलिंग टू द सायंटिफिक माइंड ऑफ टुडेज युथ. सुंदर. फार छान Okay. वाटलं. एक आम्हाला देखील आवडले आमचे विचार शेअर करायला आणि तुम्ही आम्हाला हा प्लॅटफॉर्म दिला त्याच्याबद्दल तुमचे भरपूर आभार. आणि भविष्यामध्ये पण आम्हाला आवडेल इंटरॅक्शन करायला आणि स्वामीजींकडनं आम्हाला जे निश्चिंततेचा भाव आलाय है ना, तो शेअर करून बाकी लोकांनाही त्याच लेवल पर्यंत उचलायला काही सेवा झालीच तर शिवज्ञान आणि जीवसेवा या पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी आम्हाला नक्की आनंद होईल. नक्की, नक्की. आमच्याकडनं पण सगळ्या शुभेच्छा. तुमचं जे कार्य आहे, जे काही आमच्याकडनं पॉझिटिव्ह एनर्जी तुम्हाला देता येतील, ते आमचा खारीचा वाटा डेफिनेटली करू. आता मी पण कानाला खडा लावलाय की विवेकानंद डेफिनेटली वाचायचे. बिलकुल. विवेकानंद माझे पण मानसिक गुरु आहेत. पण तेवढं वाचन नाहीये. पण तुम्ही खूप एक्सप्लोर वाचन. करा. हं. त्याच्यामध्ये कोणाचे म्हणजे काय संभाषण किंवा त्याच्यावर कॉमेंट वगैरेची किंवा एक्सपर्टाईज
कुठल्या दुसऱ्या साधूंकडनं ऐकायची काही गरज नाही. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. हम्म. आणि आजच्या जमान्यात साधू संघ म्हणजे ते स्क्रिप्चर संघ बस. तर आमच्याकडनं तुमच्या या मोठ्या जे काही तुम्ही मोठं कार्य करतात त्याला शुभेच्छा. चंबळ काय आणि वेगवेगळ्या ठिकाणून तुमचं कार्य वाढावं. टाटाच काय आणि मोठमोठ्या वेगवेगळ्या कॉर्पोरेट्सकडनं वरदहस्त मिळावा जो ड्यू आहे, आणि तुमची भरभराट व्हावी असं देवाकडे प्रार्थना करेन. या चंबळचे आपल्या सगळ्या भारतीयांवर भरपूर एक उपकार आहे बरं. हा. कारण इथे भिंड, मुरैना, ग्वालियर या एरियातलेच सगळ्यात जास्त सैनिकामध्ये आहे. गावच्या गाव सैन्यामध्ये आहे. हा. आणि इकडे तिकडे हे जे शहीद होतात मॅक्झिमम इकडचेच लोक आहेत. तर त्याच्यामुळे आमच्या सगळ्या कॉर्पोरेट्सना आणि बाकी लोकांना आव्हान राहील की या लोकांसाठी काही ना काही समजा आपण करू शकलो तर पुढची पिढी आणि त्यांचं ते कल्चर आहे ते अजून रिफाईन करत अजून भारताच्या सैन्यामध्ये भरती होणारे लोक मिळतील, ऑफिसर्स मिळतील आणि बाकी नंतर मॉडर्न एजच्या हिशोबाने बिझनेस आणि अंडर ट्रेंड मध्ये देखील इथले लोक खूप सिन्सिअर आहेत, खूप इनोसंट आहे, फक्त रफ आहेत. तर ते रफनेस त्यांना फाईन ट्यून करणारे कोणी मिळालेलं नाही आता. तर त्याच्यामुळे रामकृष्ण मिशन इज प्रेझेंटिंग दॅट अपॉर्च्युनिटी थ्रू देअर स्कूल्स आणि त्यांच्या बोलण्या वागण्यामध्ये वगैरे. तर या कार्यामध्ये आम्ही आवाहन करू सगळ्या लोकांना की ज्या लोकांना इच्छा असेल तर पुढे यावं. भरपूर काही स्कोप आहे. याच्या मुळाचं जे आपण देणं लागतो ते देणं आपण पूर्ण करू शकू. खूप छान, खूप खूप छान वाटलं. धन्यवाद स्वामीजी. आणि आपण बोलत राहू. नमस्कार. बिजनेस कोई भी हो, सक्सेस की नींव हम रखते हैं। बुलंदियों को छूने की आपके अरमानों की उम्मीद जगाती जोत है, हर सपनों का हम स्रोत है। सही स्ट्रेटेजी, परफेक्ट डिसीजन मेकिंग और बिजनेस ग्रोथ के लिए हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी स्वप्न पूर्ति करते हैं। स्रोत कंसल्टेक, सिनर्जाइजिंग ट्रांसफॉर्मेशन।